جس کے اندر ایک بریفنگ میں بتایا گیا دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ 14 اپریل کے بعد اگر حالات یہی رہے تو ملک میں LNG دستیاب نہیں ہوگی. سیکٹری پیٹرولیم نے یہ بات کی ہے. تو دونوں کو خوشید کرتے ہوئے سینیٹر صاحب اگر میں آپ سے بات کا آغاز کروں تو اس بریفنگ کی جس طرح ہم کہتے ہیں ہیڈ لائن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس میں سے بڑی بات کیا پتہ چلتی ہے ہمیں؟ بہت شکریہ طلعت صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. بیسیکلی بہت الارمنگ پوزیشن تھی اور جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہی ہے خاص پہ انرجی کرائسس کے حوالے سے. تو قائمہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ منسٹری ہمیں بریف کرے اور سب سے جو الارمنگ چیز تھی وہ تھی LNG کہ وہ 14 اپریل تک ہمارے پاس لاسٹ LNG ہے. تو اس پہ ہم نے جو بریفنگ ان سے لی ہے تو انہوں نے ہمیں انفارم کیا ہے کہ ہم جو لوکل ہماری فیلڈز ہیں ان کو ہم میکسیمم لیول پہ لے کر چلے جائیں گے جن سے ہمیں ایڈیشنل گیس ملے گی. اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو ایک ریکمنڈیشن دی ہے کہ آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے سوکار سے جو کہ آبۂ حرمت سے باہر سے آیا تھا یعنی قازقستان سے آئے گا. تو اس کے لیے بھی لیکن وہ صرف چونکہ اسپاٹ آپ بائنگ کر سکتے ہیں تو وہ یقیناً مہنگا پڑے گا لیکن ہمیں اپنی انرجی کی ضرورت پوری کرنی ہے. تو وہ ہم نے خاص طور پہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ سوکار سے کوآرڈینیشن کریں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ذرائع ہیں جس میں انرجی ہمیں مل سکتی ہے وہ ان کو ایکسپلور کریں. تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بھی کریں گے. اور ہماری جو دوسری ریکمنڈیشن ہے کہ جو عام صارف ہے یعنی کہ گھریلو صارف ہے اس کو گیس جو ہے وہ جو آج کی ریٹ ہے اسی پہ ملے جیسا کہ پیٹرولیم پروڈکٹ میں کیا ہے. 55 روپے تو انہوں نے پہلے فیس میں بڑھا دیے تھے جس کی انہوں نے آج جسٹیفیکیشن بھی دی ہے لیکن اب جو بوجھ ہے وہ گورنمنٹ خود سبسیڈائز کر کے لے رہی ہے یعنی کہ 14 مارچ کے جو مڈ میں آئے گا وہ تقریباً 23 ارب روپے انہوں نے اس کے لیے مختص کر دیے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے ایک عام کسٹمر کو جو اینڈ یوزر ہے اس کو نہ ملے. ہماری ریکمنڈیشن بھی یہی ہے کہ آئندہ جو بھی مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں آپ نے دونوں جو ریکمنڈیشن دی میں مفتاح صاحب کو انوالو کرنا چاہوں گا یہاں پہ. جی پلیز. واقعتاً مخدوش صورتحال ہے کنٹینجنسی پلان ایسا ہی ہے جیسا چل رہا ہے یا اس میں سے کوئی حیران کن خبر آپ کے سامنے آئی جب آپ نے یہ سنا کہ آج اوپنلی بتایا گیا کہ ہماری حدیں کیا ہیں؟ سر دیکھیں ہم میرے خیال سے 9 کارگوز لیتے ہیں LNG کے اور پھر ہم کو لگ رہا تھا کہ 2 ایکسٹرا تھے تو ہم کو 7 چاہیے تھے. ہمارا جو بکی بلوکی اور حویلی بادشاہ کے جو پلانٹس ہیں وہ سارے LNG پہ چلتے ہیں. اس کے علاوہ کافی جگہ پہ انڈسٹری میں آپ LNG دیتے ہیں. اب آپ نے نئے کنیکشن LNG میں کھول دیے کہ الیکٹرک کو آپ LNG دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب LNG آپ کو اس مہینے 2 کنٹینر ملے 2 کارگو ملے اس کے بعد رک گیا اگلے مہینے اگر کارگو نہیں ملیں گے تو آپ کے لیے تو بڑی دقت ہو جائے گی بڑی مشکل ہو جائے گی. اور جو عامر بھائی نے بات کی ہے میرا یہ خیال ہے مثال کے طور پہ کہ یہ جو بکی بلوکی حویلی کے پلانٹس ہیں یہ 3 اس وقت ان کو بند کر دینا چاہیے اور کول کے پلانٹس جو ہیں کیونکہ کول آ سکتا ہے ساؤتھ افریقہ سے انڈونیشیا سے تو کول کے پلانٹس پہ خیال سے یہی کریں گے کہ کول کے پلانٹس پہ دے دیں. یہ ہپکو کا چلوا دیں شاہی وال کا چلوا دیں پورٹ قاسم کے چلوا دیں تاکہ یہ کول کے پلانٹس چل رہے ہوں تو ہمارے یہاں بجلی کی شارٹیج نہ ہو. اور کیونکہ انڈسٹری تو آپ ویسے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی پہ آ جائے اور اس وقت اگر انڈسٹری کو آپ کو جو انڈسٹری کا اس پہ ہے کیپٹیو پاور پہ وہ تو تقریباً آئی ہے بجلی پہ کافی انڈسٹری جو ہے وہ سولر پہ جا چکی ہے پنکھوں پہ جا چکی ہے ونڈ پاور پہ. تو اللہ کرے گا تو اگر ہم یہ بجلی کے اندر شارٹیج نہیں ہونے دیں گے بکی بلوکی جو LNG سے بند کروا دیں گے تو کافی حد تک چل جائے گا. اور ہمارے پاس ابھی بھی اتنی انڈیجنس گیس ہے کہ کچھ دنوں تک ہم یہ برداشت کر سکیں گے لیکن اس کے بعد سچی بات یہ طلعت بھائی اور اس میں حکومت کی قصور نہیں ہے تو ویری آنیسٹ کہ جب گیس نہیں ہوگی اور LNG کی اتنی بڑی سورس بند ہو جائے گی تیل اتنا مہنگا ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے. مطلب یہ انڈسٹری بند ہو جائے گی ایکسپورٹس کم ہو جائیں گے لوکل سیلز کم ہو جائے گی تکلیف میں تو بہت آ جائے گا. تو سینٹر صاحب یہ باتیں جو ہوئیں کہ ظاہر ہے تمام کنسیشنز تمام کاوشوں کے باوجود ایک حد ہے جس کو ہم کہتے ہیں خطرناک سیناریو والا ہی سچویشن بن سکتی ہے. اس کے اوپر بات ہوئی کہ اگر خدا نہ خواستہ خطرناک سیناریو بنتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جی اس پہ بھی کافی تفصیلی بات ہوئی اور منسٹری اس پہ کافی ڈیٹیل میں کام کر رہی ہے. خاص طور پہ جو منسٹری آف فائنینس کے انڈر میں ایک کمیٹی بنائی ہے اس پہ ہمارے سینیٹرز نے بھی کافی زیادہ ریکمنڈیشن دی ہیں. جو مفتاح بھائی نے ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ ہم ڈومیسٹک کو اوپر لے کر آئیں اور یہ
जितनी और जो है कोल वाली, ये भी हमने वहाँ पे रिकमेंडेशंस दी हैं कि जहाँ से भी हमें एनर्जी सोर्स मिले उसको अवेल करें। ख़ास तौर पे चूँकि सऊदीया से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्होंने हमें ऑफ़र भी किया हुआ है कि एक बहुत ही लार्ज शिप आप ले लें, चूँकि पाकिस्तान में वो लोग पोर्ट नहीं हो सकता, तो वो उसको ओमान में खड़ा करके फिर हमारे PNSC के जहाज़ वहाँ जाएँ और उसको पार्ट शिपमेंट हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं उनको उधर लेकर आएँ, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन जो स्पॉट बाइंग की है, ये हमने रिकमेंडेशन दी इसलिए है कि गैस की शॉर्टेजेस ना हो, और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह की गवर्नमेंट ने आज हमें और हमारी रिकमेंडेशन पे अमल भी उन्होंने शुरू कर दिया है, और जिसका ख़ास तौर पे असर इंशाल्लाह आम कस्टमर को ज़रूर पड़ेगा। और इसके अलावा हमने 3 दिन बाद दोबारा उनसे प्रेजेंटेशन मांगी है कि हम कंटिन्यूस उसको फॉलो करेंगे ये कमेटी कि मिनिस्ट्री क्या कर रही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बेहतर तौर पे जो भी वो कर सकती है वो करेगी इंशाल्लाह। हमारी रिकमेंडेशन पे इंशाल्लाह अमल हुआ तो मिफ्ता साहब, अभी इसी मुल्क में, अगर मैं मिफ्ता साहब के पास जाऊँ, इसी मुल्क में पॉलिसी के लेवल के ऊपर सेनेटर साहब ने अभी जिक्र किया कि हमें मुतबादल एनर्जी के सोर्सेज पे जाना चाहिए। सोलर के ऊपर कितनी बहस हुई और उसके ऊपर हाहाकार मचाकर फिर कुछ पॉलिसी के मेयर जो हैं वो स्केल डाउन करने पड़े। आपका भी मामला सोलर के ऊपर चलता रहा काफ़ी। मैं ये नहीं कहता कि सोलर अगर हम कर लेते तो हम बच जाते, लेकिन सोलर प्रॉब्ली अब इनेविटेबल है कंसिडरिंग कि किस किस्म की सूरत हाल बन रही है दुनिया भर में। सर एक तो देखें, सोलर अब सस्ता भी बहुत हो गया। इट्स नॉट कि सोलर महंगा है और हम जा रहे हैं और हम अपने आप की सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं कि भाई सोलर होगा तो कोई रोक नहीं सकेगा, कभी पर्शियन गल्फ हुआ या कोई भी वजह। सोलर तो मतलब एक तो ये कि एक्चुअली इट्स चीपर नाउ। इन द गुड थिंग इज, जो मैं अभी यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिजली चला लो, इंडस्ट्री जो है वो तो सोलर से और बिजली से चल जाएगी। उसकी वजह यह है कि इतनी सोलर लग गई है पाकिस्तान में, कुछ 40,000 मेगावाट जितनी सोलर लग गई है, 6-7 हज़ार मेगावाट कंटिन्यूस पावर आता है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स जो हैं उसकी थोड़ी सी एवरेज बिल कम हो गई है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर हम सब सिर्फ के इलेक्ट्रिक या वापडा की बिजली ले रहे होते 47 रुपये 20 पैसे पर यूनिट, प्लस उसके ऊपर 10-15 रुपये सेल टैक्स, प्लस उसके ऊपर प्रोविंशियल टैक्सेस एंड लेवीज एंड ऑल दैट, तो यहाँ मतलब एक पाकिस्तान में एक सीरियसली अब रेवोल्यूशन की बातें हो रही होती हैं, अजीब अजीब बातें हो रही हैं कि 60-65 रुपये का यूनिट आपको मिल रहा होता। तो अब ये जो है ना, सोलर ने मिडिल क्लास पाकिस्तानियों के, गरीब पाकिस्तानियों के थोड़े से आंसू पहुँचे, थोड़ा सा आसान कर दिया है, इंडस्ट्री के लिए थोड़ी सी कॉस्टिंग कम कर दी है। तो ये सोलर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए ना, हमने तो कोई दूरस्थ पॉलिसी नहीं करी। 1 साल पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने वज़राओं को भेजा, जब मुसद्दक वज़ीर थे, कि जाओ और थोकार से एक कार्गो और ले आओ। 9 हम ले रहे हैं, एक और कार्गो ले आओ तो हमारे पास 10 हो जाए। ये 1 साल पहले की बात। आज से 6 महीने पहले हमने अली परवेज को कहा, वज़ीर आज़म ने, कि तुम जाओ और 2 कार्गो या 4 कार्गो कम करा लो। लेकिन 6 महीने पहले आपको पता नहीं थी कि आपके 6 महीने बाद इस तरह हो जाएंगे कि आप ना सिर्फ नए नहीं खरीद रहे होंगे, पुराने बेच रहे होंगे। और वो फिर हमने कार्गो कम कराया और आज हम वापस पीछे दौड़ रहे हैं कि यार कहीं से एक कार्गो आ जाए। मतलब सो द थिंग इज कि हमारी पॉलिसीज भी जो है ना वो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक नहीं है। अब मैं आपको एक प्राइसेस की बात कर लेता हूँ कि पिछले हफ्ते जब मैंने आपको बताया कि बड़ा इस पे मैंने शोर भी किया था कि आपने फजूल प्राइस बढ़ाई थी कंपनियों की, आपको प्राइस बढ़ानी थी और टैक्स बढ़ाना था। 19 अरब रुपए का आपने गिफ्ट दे दिया कंपनियों को। कोई ज़रूरत नहीं थी कंपनियों की, क्योंकि कंपनियों की कॉस्टें पुरानी थी और वो ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है, वो रिकवर हो जाती हैं। कभी कभी इंक्रीजिंग मार्केट के अंदर इनको इन्वेंट्री गेन्स होते हैं, डिक्रीजिंग मार्केट में लॉसेज होते हैं, एवरेज पे बराबर हो जाता है। अगर आपने 19 अरब रुपए का कंपनियों को गिफ्ट दे दिया, खुद टैक्स नहीं लिया, इस हफ्ते आप 23 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, आपने टैक्स नहीं कम किया क्योंकि IMF को आपको खुश रखना है, तो आपने कहा हम लेवी कम नहीं कर रहे, हम कंपनीज को डायरेक्ट सब्सिडाइज करेंगे। एक तो मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ, हैविंग बीन देयर इन दिस बिजनेस, इन दिस पॉलिटिक्स, कि कंपनियां इतनी ईमानदार नहीं होती हैं कि वो आपको बता दें कि मैंने 300 लीटर बेचा है और 300 लीटर पे मुझे इतना नुकसान हुआ है। थोड़ा बहुत उसमें और थोड़े बहुत से मुराद अरबों रुपए का इसमें निजबीत होता है। उसके बाद अब आप अगले हफ्ते क्या करेंगे कि आप मतलब 75 रुपया इन्होंने डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं और 50 रुपए पेट्रोल पे दे रहे हैं। सो दे रियली आर गेटिंग देमसेल्व्स इनटू अ बाइंड। हम उम्मीद ये करते हैं जी कि सेनेटर आमिर साहब और इन जैसे जो पढ़े लिखे हमारे नुमाइंदे हैं वो इन तमाम मामलात के ऊपर नज़र रखें। मेरे ख्याल में एक्सपर्ट्स को भी फीड करना चाहिए ताकि इसके ऊपर कोई
दूररस पॉलिसी बन सके और जो बीच में फ्लॉज हैं वो दुरुस्त हो पाए। सेनेटर साहब, हम 3 दिन के बाद आपसे दोबारा राब्ता करेंगे और ये जानेंगे कि 3 दिन के बाद कमेटी ब्रीफिंग हुई, उसके नतायज क्या निकले आप दोनों का।